নমস্কার। আপাতত ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল সেটা বন্ধ আছে। এটা অনেকে বলতে পারেন, তাহলে কি এটা বলা যেতে পারে আপাতত সংঘর্ষ বিরতি? দেখুন, সংঘর্ষ বিরতি হতে গেলে কিন্তু দুই তরফেই একটা সই সাবুদের দরকার হয়। কিন্তু ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে কোনো সই সাবুত কিন্তু এখনো হয়নি। তাই আমরা বলতে পারি যে আপাতত একটা পজ বাটন টিপে রাখা হয়েছে, যে দুদিক থেকে কোনো যাতে এসকালেশন না হয়। ভারত বারবারই বলেছে যে তারা কোনো সময় এসকালেশন চায় না, পাকিস্তান যা করছে তার জবাব দিচ্ছে। প্রথমে অপারেশন সিঁদুরে যে ২৬ জন পর্যটককে মারা হয়েছিল, তাদের ধর্ম পরিচয় দেখে দেখে মারা হয়েছিল, যে ২৬ জন মহিলার সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়েছিল, তার বদলা নেওয়া হয়েছিল ৭ তারিখ। পরবর্তীকালে পাকিস্তান যখন নিরীহ ভারতীয়দের মেরেছে এবং ভারতের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত আনার চেষ্টা করেছে, তখন কিন্তু ভারত পাল্টা জবাব দিয়েছে। কোনো সময় ভারত আগ বাড়িয়ে কিন্তু কিছু করেনি। এবার এই যে ধরুন ৭ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত এই যে আপাতত যে সামরিক সংঘর্ষের বিরতি, আমরা যদি একটা টাইমলাইন ফিক্স করি, সেখানে ভারত কিভাবে পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দিয়েছে, তাহলে আমরা চলুন সেই পয়েন্টগুলো সামনে আনি। কারণ ইতিমধ্যে এই সামাজিক মাধ্যমে নানা লেখা, নানা বার্তা, সেগুলো কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কিভাবে পাকিস্তান নাস্তানাবুদ হয়েছে সেটা চলুন আমরা আজকে বিশ্লেষণ করি। প্রথমত যে ৭ তারিখ অপারেশন সিঁদুরের যে স্ট্রাইক করা হলো, সেটা শুধুমাত্র পিওকেতে নয়, সেটা পাকিস্তানের ভেতরে পর্যন্ত করা হয়েছে, পাঞ্জাব প্রভিন্সে। এবং আপনারা যদি রবিবার দিন যে সেনার আধিকারিকরা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন, সেটা কিন্তু সেনার তরফে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে ১০০ জনের ওপর পাকিস্তানি জঙ্গি মারা গেছে, ১০০ জন। এবং সেখানে যারা প্রথম সারির জঙ্গি, তারা মারা গেছেন। এখানে লস্কর ঘাঁটি তারা গুড়িয়ে দিতে পেরেছেন, তারা বুরাতকে ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছেন। The series of buildings out here and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapon on early morning 7. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the training infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And
The red building, after that, there was this double-story building. It has been completely decimated by our precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I'll show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. ফলে একটা আঘাত যে আগে আমরা দেখেছিলাম যা পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অ্যাটাক করেছে, কিন্তু এবার শুধুমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর নয়, পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে কিন্তু পাঞ্জাবে বললাম যে অ্যাটাক করা হয়েছে। একটা জঙ্গিরা একটা বার্তা পেয়ে গিয়েছে যে তারা এরপরে ভারতে এসে কোনো সময় যদি আক্রমণ করে তার প্রত্যুত্তর পাবে। ফলে পাকিস্তানের প্রতিটা জঙ্গি সংগঠনের কাছেই কিন্তু এই দিস মেসেজ ইজ ভেরি ক্লিয়ার। এবং ওখানে জঙ্গিদের এক নেতা, তিনি মাসুদ আজহার, দেখছিলাম বিভিন্ন জায়গায় আর কি পাকিস্তানেরই বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউতে বলেছেন যে তার পরিবারের 14 জন সদস্য মারা গেছে, তিনি কেন বেঁচে আছেন। অন্যকে মারার যে কষ্ট আজকে তার পরিবারের সদস্যরা চলে যাওয়ায়, সেই কষ্ট কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এর ফলে জঙ্গি অ্যাক্টিভিটিস একেবারে কমে যাবে, কারণ এইটা পাকিস্তানের ওই জঙ্গিদেরই চাষ হয়। হ্যাঁ, দুটো নেতা মরেছে, কিন্তু তারপরেও মগজ ধোলাই চলবে এবং তারপর তারা আবার কিন্তু, কারণ পাকিস্তান এই জঙ্গিদের আজকে থেকে নয়, তাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন 30 বছর ধরেই চলছে। টাকার বিনিময়ে তারা বিভিন্ন দেশে জঙ্গি পাঠায় কাজ করে। ফলে হ্যাঁ, কিছুটা দেরি হবে, কিন্তু এবং একটা ভয়ও কাজ করবে। এটা হচ্ছে 1 নম্বর, যে ভারতকে এবার মারলে ঘরে ঢুকে জঙ্গিদের খতম করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়, সেখানে ভারতের তরফে যে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র যে জঙ্গিরা মারা গেছে সেটা নয়, সেখানে কিন্তু পাকিস্তানের 30 থেকে 35 জন সেনা পর্যন্ত মারা গেছে। সেখানে যদিও পাকিস্তান এখনো পর্যন্ত কিছু স্বীকার করেনি, কিন্তু পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে সেনা পর্যন্ত মারা গেছে। মোট 11টা পাকিস্তানের এয়ারবেস একদম ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই এয়ারবেসগুলো পাকিস্তানের কিন্তু অন্যতম হাতিয়ার ছিল, যে পাকিস্তান এই এয়ারবেসগুলো থেকেই পাকিস্তানের যে যুদ্ধ বিমান, সেই যুদ্ধ বিমানগুলো ওঠানামা করত। এবং এর মধ্যে সব থেকে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, বা পাকিস্তানের কাছে যেটা ভয়ের কারণ, সেটা হচ্ছে রাওয়ালপিন্ডি, যেটা পাক সেনার সদর দপ্তর, তার পাশের যে এয়ারবেস, সেই এয়ারবেসটা পর্যন্ত ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য আরো 10টা এয়ারবেসও। Now coming to Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes.
and we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see this blown up, repairing going on. Same here. Next. Rahim Yar Khan. This is the area we have stuck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and same, you see a big crater, another crater here, and this complex after strike neutralized. Next. Chaklala Airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Bolari Airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. Next. নূর আলম, যেটা আমি বলছি যে রাওয়ালপিন্ডির যে এয়ারবেস, সেখান থেকে কিন্তু পাকিস্তানের অন্যান্য যে সমস্ত যুদ্ধবিমান সেখানে ফুয়েলিং করা হতো, এবং ঠিক এই রাওয়ালপিন্ডি এয়ারবেসের বাইরে পাকিস্তানের যেমন সেনার সদর দপ্তর, তেমনি পাকিস্তানের যে পরমাণু কেন্দ্র তারও সদর দপ্তর। ইতিমধ্যে আপনারা দেখবেন মার্কিন সংবাদ মাধ্যমে নানা রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে, নিউ ইয়র্ক টাইমস বা CNN, সেখানে পাকিস্তানের এই যে পরমাণু কেন্দ্র, কেউ কেউ বলছে সেটাতে পর্যন্ত হিট করা হয়েছে। এরপরে আসুন, পাকিস্তানের তরফে তখনই তড়িঘড়ি মার্কিন সাহায্য চাওয়া হয়, যাতে তারা বুঝতে পারে পাকিস্তানকে একটা হুমকি দেওয়া হয় বা বলা যেতে পারে ব্ল্যাকমেল করা হয়, যদি এরপর যুদ্ধ না থামে সেক্ষেত্রে তারা পরমাণু যুদ্ধের দিকে চলে যেতে পারে, এবং সেখানকার কমিটিরও বৈঠক ডাকা হয়। এটা মার্কিন সংবাদ মাধ্যমে রিপোর্ট আসছে। তাহলে ভারত পাকিস্তানের কোর এলাকাতে পর্যন্ত হিট করে দিয়েছে, এবং ভারত যে সামরিক দিক থেকে এগিয়ে আছে, পাকিস্তানের যেটা যুদ্ধ বিমান সেটা ধ্বংস করা হয়েছে সেখানে, এবং এন্টায়ার যেটা পাকিস্তানের রেডার, যেটা পাকিস্তানের চীনা রেডার ছিল, সেটা দেখা যাচ্ছে সেই যে বর্ম, সেটা যে কতটা ঠুনকো সেটা কিন্তু ভারত সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। এই যে চীনা HQ-9, যেটা দিয়ে পাকিস্তান ভেবেছিল ভারতের যে ক্ষেপণাস্ত্র সেগুলো আটকানো যাবে, কোনো কিছু তারা আটকাতে পারেনি। প্রতিটা টার্গেট ভারত করতে পেরেছে। তাহলে পাকিস্তানের ভেতরে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা ঠুনকো সেটা কিন্তু সামনে উঠে এসছে, এবং বললাম যে যুদ্ধ বিমান পর্যন্ত নামানো হয়েছে। এবার সেটা এই ভারতের যারা সেনা আধিকারিকরা ছিলেন তারা কিন্তু কটা যুদ্ধ বিমান সেটা বলেননি, এবং 4th জেনারেশনের যুদ্ধ বিমান কিন্তু বলেননি, কিন্তু বলছে অ্যাডভান্স টেকনোলজি। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে অ্যাডভান্স টেকনোলজির বিমান নামিয়ে দিয়েছে। জানি না সেটা চীনা না F-16 বিমান মার্কিন, সেটা পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখনো পর্যন্ত সেটা তো প্রকাশ করেনি। তাহলে পাকিস্তান যে সামরিক যে দাবি করে সেটা যে কতটা ঠুনকো সেটা আর একবার প্রমাণিত হলো। এবার আরেকটা আবার সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র যে সামরিক আঘাত হয়েছে সেটা তো নয়,
একই সঙ্গে কূটনৈতিক স্তরে, একই সঙ্গে বিজনেস স্তরে, এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে সিন্ধু জল চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কিন্তু ভারত বলেনি যে এই যে পজ, সামরিক সংঘর্ষের আপাতত পজ, তার সঙ্গে সেখানে কিন্তু স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সিন্ধু জল চুক্তি ভারত যে বাতিল করে দিয়েছিল সেটা কিন্তু থাকবে। তো পাকিস্তান এই বিভিন্ন পাঞ্জাব প্রভিন্স হোক, সেগুলো কিন্তু শুকিয়ে যাবে আস্তে আস্তে। কোনো সময় জলের অভাবে শুকাবে, এবং যখন জল বেশি হয়ে যাবে, ভারত তার কোনো তাদের ইনফরমেশন শেয়ার করবে না, তখন সেই জলে পিওকের বিস্তীর্ণ অংশ ভেসে যাবে। এর আগে আমরা দেখেছিলাম পিওকেতে জরুরি অবস্থা পর্যন্ত জারি করতে বাধ্য হয়েছিল। এবার আসুন বাণিজ্যে। দেখুন, ভারত পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য কম, কিন্তু সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র যে সরাসরি বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে তাই নয়, ভারতের মাটি ব্যবহার করে পাকিস্তান কোনো বাণিজ্য করতে পারবে না, সেটাও বলে দেওয়া হয়েছে। কূটনৈতিক স্তরে পাকিস্তানকে যথেষ্ট চাপের মধ্যে রাখা হয়েছে, এবং সব জায়গায় ভারত বিভিন্ন দেশে, যখন আপনাদের মনে থাকবে, যখন এই সংঘর্ষ শুরু হলো তার আগে কিন্তু সবাই ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে উপযুক্ত প্রমাণ সহ ভারত পাকিস্তান যে এই নাশকতা চালিয়েছে, বা এই যে পাকিস্তানে এই জঙ্গিদের দিয়ে যে পাকিস্তানে হানা চালিয়েছে, সেটা কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ ভারতে পেশ করতে পেরেছে। তাই জন্য আজকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কিন্তু যদি দেখেন, সব ভারতের পাশেই দাঁড়িয়েছে। এবার চলে আসুন কাশ্মীরে। দেখুন, দীর্ঘদিন ধরে এই যে কাশ্মীরে লোকাল লেভেলেও এটা ঠিক যে মদত পেয়েছে জঙ্গিরা, কিন্তু এই পাহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর আমরা দেখলাম যে এলাকার বাসিন্দারা পর্যন্ত রাস্তায় নেমেছেন, এবং এই যারা জঙ্গি তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। কারণ তারা জানেন যে এই পাকিস্তানের মদতে যারা এই কাজটা করছে, আলটিমেট বড় ধরনের ক্ষতি কিন্তু কাশ্মীরের জন্য ডেকে আনবে। কারণ যদি ওখানে ট্যুরিস্ট না যায়, তাদের ব্যবসা পুরোপুরি ক্ষতির সামনে পড়ে যাবে। আপনারা যদি 2016 একটা ঘটনার বলি, যেটা আপনাদের বুরহান ওয়ানি যে জঙ্গি মারা গিয়েছিল, তারপর পাকিস্তানে কি কাশ্মীরে তার যখন শেষ কৃত্য হয়, প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। কারণ বুরহান ওয়ানি কিন্তু সেখানে তাদের কাছে হিরো ছিলেন। সেখানে সেখানে আর কি এই ভারত বিরোধিতা করা তাদের কাছে একটা রোমান্টিসিজম ছিল পাক মদতে। কিন্তু 2016 থেকে 2025 এন্টায়ার সিনারিও কিন্তু পাল্টে গেছে। এখন পাকিস্তানের যুবকরা কিন্তু তারা ভারত বিরোধিতা নয়, বরঞ্চ নেশন বিল্ডিংয়ে তারা মদত দিতে চায়। এবার এই যে ঘটনা হলো, সেখানে আমরা দেখলাম যে জঙ্গিদের বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়া হলো, সেখানে তাদের মা পরিবার বলছে তোরা ফিরে এসে ধরা দে। তার তলার লেভেল থেকে সেই সাপোর্ট কিন্তু তারা একেবারে জোগাড় করতে পারছে না, এবং যত সময় গড়াবে তত কিন্তু এবার এই যে ইসলামে এই যে মৌলবাদ, তারা যেটা মনে করেছিল একটা ইসলামিক দুনিয়া, এবং সেটা পাকিস্তান যাদের আর কি মাথায় ঢুকিয়েছিল যে তারা এটার নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, কিন্তু এবারের ঘটনা বা এবারের ভারতের স্ট্রাইক দেখিয়ে দিল যে পাকিস্তান কতটা ভঙ্গুর দশায় আছে। তো হ্যাঁ, একমাত্র যেটা জায়গা সেটা হচ্ছে ভারতের কাছে অস্বস্তির, সেটা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিবৃতি, মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিবৃতি। হঠাৎ করে দেখুন, যে কোনো সংঘর্ষে, সামরিক সংঘর্ষ বলুন বা পরবর্তীকালে যুদ্ধ বলুন, সেটা আপনারা দেখবেন বারবার করেই দৌত্য হয়েছে। এর মধ্যে কোনো এটা নানা দেশে, সেই কিছুদিন পরে রাশিয়া ইউক্রেনে দেখতে পারলেন, সেখানে ইসরায়েল প্যালেস্তাইনে দেখতে পারলেন, এবং পেছনে ব্যাক চ্যানেলেও প্রচুর কথাবার্তা হয়। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পই উনি সব বিষয়ে নিজেকে জাহির করেন বা নিজে কৃতিত্ব নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে উনি কোনো ডিপ্লোমেসির কোনো ধার ধারেন না, কি উনি সব
উনি সব থেকে বড় দাদা, এই একটা জায়গায় উনি সবসময় নিজেকে তুলে ধরতে চান। আজকে সেই জায়গা থেকে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প, এই যে বললাম কৃতিত্ব নেওয়া, সেই একটা জায়গায় কিন্তু একটা অস্বস্তি, সেটা কেন্দ্রে। আমি এটার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর কোনো আর কি যোগাযোগ নেই। এই একটা জায়গায় কিন্তু সেটা একটা এই সরকারের অস্বস্তি, সেটা কারণ ইতিমধ্যেই দেখলাম সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি বলতে শুরু করে দিয়েছে কেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করবে। এবং আরেকটা যেটা উনি করেছেন সেটা হচ্ছে কাশ্মীর ইস্যুটা, যেটা ভারত বারবার করে দাবি করেছিল যে কাশ্মীর আমাদের প্রিয়, কেটা আমাদের। সেখানে কাশ্মীর ইস্যুটাকে তিনি আবার আন্তর্জাতিক মহলে তুলে এনেছেন এবং তিনি মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছেন, যদিও ভারত সেটা একেবারে খারিজ করে দিয়েছে, কারণ এটা পুরোটাই দ্বিপাক্ষিক বিষয়। ট্রাম্পকে কেউ নাক গলানোর এখতিয়ার দেয়নি, কিন্তু ট্রাম্প সেই কাজটাই আবার করার চেষ্টা করেছেন। ভারত আপাতত যেটা বললাম পজ দিয়েছে, এবার দেখার পাকিস্তান কিভাবে রিয়াক্ট করে। এই যে ঘটনাগুলো পাকিস্তানের উপর দিয়ে বয়ে গেল, তার ফলে ওখানে কিন্তু গোলমালটা আরো কয়েক অংশে বাড়বে। কারণ ওখানে জঙ্গি, আইএসআই, সেনা সব মিলেমিশে একাকার। যেখানে জঙ্গিদের শেষকৃত্য হয় সেখানে আপনারা দেখতে পারবেন সেনা অফিসাররা হাজির থাকেন, আইএসআই আধিকারিকরা হাজির থাকেন, স্থানীয় পুলিশ হাজির থাকে। সব কোনটা মুখ আর মুখোশ এখন আর আলাদা করা যাচ্ছে না, সব এক। ফলে এই ঘটনার পর কিন্তু ওখানে গোলমাল কয়েক অংশে বাড়বে, সেনার মধ্যেও বাড়বে, সেটা রাজনৈতিক লেভেলেও পারবে। শাহবাজ শরীফকে রেখে এদের এটাও কোনো লাভ হবে কিনা সেটাও কিন্তু দেখার। আপনারা এই যে যখন মার্কিন তরফে বা মার্কিন প্রশাসনের তরফে যোগাযোগ করা হচ্ছিল, তখন দেখবেন মার্কিন বিদেশ সচিব রুবেরো কথা বলেছিলেন কিন্তু আসিফ মুনিরের সাথে, যে সেনা প্রধান, তার কাছে শাহবাজ শরীফ যিনি প্রধানমন্ত্রী তার কোনো নাম্বারই নেই। জেডি ভান্স কথা বলেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে, এবং মোদী কিন্তু পত্রপাঠ বলে দিয়েছিলেন যে কোনো রকম কথা তো দেননি, পাকিস্তান করলে যে জোরের সঙ্গে প্রত্যাঘাত হবে সেটা কিন্তু নরেন্দ্র মোদী পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ওই ঘটনার পর উনি কিন্তু এখনো চুপ করে আছেন, সাইডে, কোনো কথা উনি বলেননি। এবার পাকিস্তান যেমন আগ বাড়িয়ে বা আতঙ্কে আমেরিকার সাহায্য নিয়েছে বা বাঁচার জন্য নিজেকে, তার ফলে আগামী দিনে দেখার চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ঠিক কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। যে চীন পাকিস্তানের পাশে সবসময় এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের ব্যবসায়িক কারণে হোক, তাদের বলা যেতে পারে সামরিক সাহায্য হোক, চীন কিন্তু সর্বদাই পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এবার চীনকে ছাড়িয়ে পাকিস্তান কিন্তু অনেক বেশি ঢলে পড়েছে আমেরিকার কোলে। সেটা আগামী দিন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোথায় যায় সেটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং নজর। তো এই যে সামরিক সংঘর্ষ হলো, তাতে আমরা দেখতে পারলাম যে আমাদের এই সেনা, সেটা বায়ুসেনা, সেটা আমাদের স্থলসেনা, আমাদের নৌবাহিনী, ভারতের যারা জনগণ, তাদের হাতে উই আর সেফ। কালকে নৌবাহিনীর প্রধান বলছিলেন যে নৌবাহিনীর রেডারের মধ্যে কিন্তু করাচি পর্যন্ত আছে। ভারত কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভারতের যে নৌবহর সেটা কিন্তু ফেরায়নি। 22টা জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ, সেটা কিন্তু পাকিস্তানের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে। কালকে উনি বলেছেন যে করাচি ওনাদের আয়ত্তের মধ্যে আছেন। তাহলে এই চাপটা, আমি আবারও বললাম, এটা আপাতত একটা পজ সরাসরি, কারণ কোনো চুক্তি হয়নি, পজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আগামী দিনে পাকিস্তান যা করবে তার 4 গুণ প্রত্যাঘাত ভারতকে থেকে তারা পাবে। তাই আপনি যদি হিসাব নিকাশ করেন, কারণ অনেকেই হিসাব নিকাশ করতে বসবে, সেখানে আলটিমেট আপনি যদি ওয়ান লাইনার বলেন তাহলে বলতে পারবেন কাশ্মীর, এই পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দিয়েছে আমাদের ভারতীয় সেনা। আপনারা দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, আপনাদের মতামত জানান।